लो जी बस प्लीज़ स्टार्ट करते हैं आप अज का टॉपिक। ठीक है, असी हुण तक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनांस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ लिया सी। अज असी एक होर मिनिस्ट्री जिहड़ी कि लास्ट आ साडी, ठीक है, इस मिनिस्ट्री नूं कंप्लीट करांगे, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजिज। जिवें असी कल एक गल कीती सी कि जिहड़ी कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री आ वो वड्डे वड्डे कॉरपोरेट हाउस हो गए जिवें अबानी अडानी जां होर जिहड़े बिग इंडस्ट्रीयल हाउसिस ने उन्हां नाल डील करदी है ना। सेम उस तरीके नाल एक मिनिस्ट्री आ MSME जिहड़ी माइक्रो स्मॉल मीडियम छोटियां इंडस्ट्रीज़ ने जिहड़ियां उन्हां नाल डील करदी है। हुण एक गल बड़ी क्लीयर आ कि मैं किहड़ी इंडस्ट्री नूं कहूँगा कि ये तां जी माइक्रो स्केल इंडस्ट्री है, किहड़ी इंडस्ट्री नूं मैं कहूँगा कि ये मीडियम स्केल इंडस्ट्री है, किहड़ी इंडस्ट्री नूं मैं कहूँगा कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। तो डेफिनेशन भी बहुत जरूरी है, फिर उन्हां दी रजिस्ट्रेशन किवें होनी है वो भी बहुत जरूरी है। सारे छोटे निक्के मोटे काम जिहड़े आ वो MSME करदी है। ठीक है, MSME बेशक छोटे उद्योग नाल जुड़ी हुई कंपनी मिनिस्ट्री आ, पर तुहानूं शायद पता नहीं गा कि इंडिया वर्गे डिवेलपिंग कंट्री च साडे एक्सपोर्ट च बहुत वड्डा योगदान MSMEs दा है। आ जिहड़ियां माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हुंदियां, आ छोटी जी साबण बनाउण वाली फैक्टरी, छोटी जी खराद जिथे वड्डा थोड़ा मोटा काम हुंदा, आ जिहड़ियां पिंडां च अपने फैक्टरियां खुल्लियां हुंदियां लोहे वालियां, ये सारियां MSME दे दायरे च तां आउंदियां। तां इन्हां दी ग्रोथ बहुत जरूरी है। क्यों? वड्डे कॉरपोरेट्स सारिਆਂ ਨੂੰ नौकरी नहीं दे सकते, तो जिहड़ा पिंड का रूरल यूथ हुंदा है पिंडां दा जिहड़ा उन्होंने बहुत वधिया लैवल ते कंपनसेट कर लैंदियां छोटियां छोटियां कंपनियां जिहड़ियां। सो बिना समा खराब करे असी देखते हैं MSME। ठीक है, देखो माइक्रो स्मॉल ते मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ नूं लैके 2006 दे विच एक्ट पास होया सीगा, MSME एक्ट। ठीक है, उस तो पहला कोई पक्का कानून नहीं सीगा जिहदे तहत इन्हां इंडस्ट्रीज़ नूं डिफाइन किया जाता, तो 2007 च MSME नूं इस नाम नाल इस्टैबलिश किया गया। ऑलरेडी पहला जिहड़ी इंडस्ट्री सीगी, ठीक है, वो 1999 दे विच क्रिएट की गई सी। उदों इहदा नाम सी मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज़। पर जिहड़ा अज वाला नाम आ ना MSME, ठीक है, वो नाम इनू ऑफिशियली मिलिया सी 2007 च। तो 2007 च नाम मिलण तो एक साल पहला एक एक्ट नाल माइक्रो स्मॉल ते मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ नूं डिफाइन किया गया सी। तो मैं तुहानूं एक गल होर दसदा, 2019 च जाके उस डेफिनेशन च फिर थोड़े जे चेंज किए गए, तो ये दस्सिया गया कि किहड़ी इंडस्ट्री नूं माइक्रो इंडस्ट्री कहना है, किहड़ी इंडस्ट्री नूं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहना है, तो किन्नू मीडियम स्केल। हुण मैनूं एक गल दसो, कोई मैनू कहे कि जी आ फलानी एक इंडस्ट्री आ, इस किन्ना कम किन्ने एक साल च किन्ना पैसा घूम जाता है, तो कोई कहे जी ये एक साल च 500 करोड़ रुपया घूमता है, मतलब 500 करोड़ का लैन देन है इस कंपनी का, कि उन्होंने मैनू MSME कहना चाहिए? दूसरी गल, जे कहना चाहिए है तो माइक्रो कहना चाहिए है कि स्मॉल के मीडियम? ये सब कुछ आपां नूं उदों पता लगूगा जदों आपां MSME की डेफिनेशन पढ़ांगे। तो तुहाडे चों पहला सवाल यह आ कि MSME की डेफिनेशन कित्थे दित्ती हुई है? 2006 के एक्ट च पहली बार MSME नूं डिफाइन किया गया सी, तो 2019 च जाके उस एक्ट नूं चेंज करके नवीं डेफिनेशन दित्ती गई। आपां किहड़ी याद करनी है, पुरानी कि नवीं? पुरानी इररेलीवेंट हो गई है, हुण असीं याद करनी है सिर्फ नवीं डेफिनेशन। बट फिलहाल ये तो तुहानूं स्टोरी समझ आई गई कि 2001 च फिर जिहड़ी रूरल इंडस्ट्री है उन्होंने अड्ड करता, इनू अड्ड करता, तो 2007 च जाके फिर इनू ऑफिशियली ये नाम दिता गया जिहड़े नाम नाल असीं इनू अज पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी हो गई। तो हुण देखो सब तो इंपॉर्टेंट गल ये तो सानू पता लग गया कि MSME मिनिस्ट्री जिहड़ी आ वो 1999 तो लैके 2007 तक किवें होंद चाही। हुण गल ये आ कि माइक्रो स्मॉल ते मीडियम इंटरप्राइजिज का साडे देश की कमाई च जां साडे देश की तरक्की च कोई योगदान है भी है कि नहीं हैगा? तो तुसीं एक गल देखो, साडे देश का जिहड़ा इकोनॉमी का इंजन है ना वो शायद MSMEs कोल ही है। कॉरपोरेट्स इन्ना ज़्यादा साडे देश च जो समान बनता है ना, जिहड़ा असीं बाहर मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करते हैं, उसका बहुत वड्डा हिस्सा तो MSMEs एक्सपोर्ट करदियां है। फैक्चुअली किन्ना करदियां वो सारे अंकड़े हुण मैं तुहानूं सामने दसदा। देखो एक गल बड़ी क्लीयर आ, कहंदे MSMEs की इंपॉर्टेंस समझियो की है।
तकरीबन तुसी मन के चलो ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर है ना, स्टोरी ध्यान नाल समझियो, जिन्नी साडी मैन्युफैक्चरिंग हुंदी है साडे देश 'ਚ, ठीक है, तो तुसी ये मन के चलो कि तकरीबन 25 देखो जिन्ना साडे देश 'ਚ मैन्युफैक्चर हुंदा है, जिन्ना साडे देश 'ਚ मैन्युफैक्चर हुंदा है ਉਹਦੇ 'ਚ 6% किन्ने परसेंट 6%, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਆ ਉਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 25% MSMEs ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਜਾਓ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਚੰਨੋ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੈਪਸੀਕੋ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਪਸੀਕੋ ਦੇ ਪੈਪਸੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦੇ ਆ। ਪੈਪਸੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ ਲੇਸ ਵਗੈਰਾ ਚਿਪਸ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਉੱਥੇ। ਪੈਪਸੀਕੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ MSME ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। पर जे कोई मैनू ये कहे कि जी एक किसी बंदे ने पिंड च या शहर च छोटी जी लोहे की फैक्ट्री लाई है, ठीक है, वो अपने आप च की है एक MSME है। ये तो गल क्लीयर। साडे देश च जिन्ना कुछ भी मैन्युफैक्चर हुंदा है उहदा 6% MSMEs द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो दूजी गल ये तो हो गई मैन्युफैक्चरिंग की गल। हुण आपां गल करदे हां सर्विस की। हुण तुसीं कहोगे सर्विस सैक्टर की है। हुण मैनूं एक गल दसो, एक तो सर्विस सैक्टर दे विच TCS वर्गियां कंपनियां हो गईयां। TCS एडी तगड़ी कंपनी आ, साडे पासपोर्ट भी उही बनाउंदी है। TCS है जिहड़ी पेपर तक वो कंडक्ट करती है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसिज TCS, सानूं पता लग गया। पर हाँ एक गल होर, आपां भी मैं भी तो छोटा मोटा सर्विस सैक्टर च कंट्रीब्यूट कर ही रहा। मैं भी तो जो काम कर रहा, मैं किहड़ा मैन्युफैक्चरिंग करदा इत्थे, ना मैं खेतीबाड़ी करदा। इट मीनस मैं किहड़े सैक्टर च, सर्विस सैक्टर च। तो मैं जे बहुत वड्डे लैवल ते नहीं गा, तो मैं किहड़े सैक्टर च भला MSME च। तो MSME च पूरे सर्विस सैक्टर का 25% MSME कंट्रीब्यूट करती है, तो पूरी मैन्युफैक्चरिंग का 6% MSME कंट्रीब्यूट करती है। ये गल सानूं सब तो पहला आंकड़ियां तो पता लग गई, ठीक है। अगली गल होर सुनो, साडे देश चो जो समान बाहर एक्सपोर्ट होंदा है उहदा तकरीबन 45% MSCs चो बनता है। जिहड़ा समान साडे देश चो बाहर एक्सपोर्ट होंदा है उहदा तकरीबन 45% MSCs द्वारा तैयार किया जाता है। तो MSPs जिहड़ियां ने वो टायर 2 ते टायर 3 सिटीज़ च अपने बिजनेस नूं बहुत फैला रही हैं। आ भी गल सुनो, हुण तुसीं ये उलझ जाओगे, पेपर च ये नहीं आऊगा कि MSMEs किहड़े शहरां च अपने बिजनेस नूं फैला रही हैं। अजकल पेपर च ये भी पूछ लैंदे आ कि दसो टायर 1 टायर 2 टायर 3 शहर किहड़े आ, पटियाला किहड़ा शहर है, टायर 1 टायर 2 टायर 3। एक गल याद रखियो, जिथे 1 लाख तो वध आबादी आ वो टायर 1 सिटीज़ ने, जिथे आबादी 50,000 तो लाख तक आ वो टायर 2 ने, 20,000 तो 50,000 की आबादी वाले शहरों को कहा जाता है टायर 3, एवं टायर 4 टायर 5 टायर 6। ਜਿਹੜੇ छोटे शहर आ टायर 2 ਤੇ टायर 3 ਉੱਥੇ MSMEs बहुत ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚੱਕ ਲਈਏ, ਪਾਤੜਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ टायर 2 ਤੇ टायर 3 ਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ MSMEs ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। सर्विस सैक्टर का चौथा हिस्सा 25% ये दे रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग 6% मैन्युफैक्चरिंग MSMEs कर रही हैं। साडा जिन्ना समान बाहर एक्सपोर्ट होंदा है उहदा 45% एक्सपोर्ट MSMEs तो जाता है, ठीक है। तो MSMEs जिहड़ियां ने आ उन्हां दी डेफिनेशन आ, ठीक है। MSMEs च किहड़ी इंडस्ट्री नूं माइक्रो इंडस्ट्री कहना है, MS का मतलब की है समाल, किहड़ी इंडस्ट्री नूं समाल इंडस्ट्री कहना है तो किनू मीडियम कहना है। इस डेफिनेशन नूं क्रॉस कर दिता आपां, वजह क्योंकि आपां ये डेफिनेशन नहीं पढ़नी क्योंकि ये पुरानी डेफिनेशन सीगी, असीं पढ़नी आ नवीं डेफिनेशन जो हुण आई है। बस यही साडे वास्ते इंपॉर्टेंट आ कि असीं नवीं डेफिनेशन पढ़नी है MSMEs दी। ते हुण ध्यान नाल समझण दी कोशिश करियो कि MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज जिहड़ियां ने उहदी नवीं डेफिनेशन की कहंदी है। बड़े गौर नाल सुनियो, कहंदे एक इंडस्ट्री माइक्रो आ, स्मॉल आ कि मीडियम आ, इनू दो आधारां ते चैक किया जाऊगा। एक कि तुहाडी इन्वेस्टमेंट किन्नी आ, किन्नी आ तुहाडी इन्वेस्टमेंट किन्नी आ, ते दूजी तुहाडी टर्नओवर किन्नी आ। पहला तुहाडी इन्वेस्टमेंट किन्नी आ ते दूजी तुहाडी टर्नओवर किन्नी आ। दोवां चीज़ां नूं आधार मन के, दोवां चीज़ां च कोई एक चीज़ हो जाए तो तुसी उस कैटेगरी च फॉल कर जाओगे। हुण ध्यान नाल सुनियो, कहंदे तुसी अपनी फैक्ट्री खोली, इंडस्ट्री खोली ते उत्थे तुहाडी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तो घट आ,
ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਨਓਵਰ ਸਮਝ ਗਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਟਰਨਓਵਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਟਰਨਓਵਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਘੁੰਮਿਆ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਨਓਵਰ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋ? ਮਾਈਕਰੋ। ਜੇ 10 ਕਰੋੜ ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਆ ਤਾਂ ਸਮਾਲ, ਤੇ ਜੇ 50 ਕਰੋੜ ਤੇ 250 ਕਰੋੜ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਮੀਡੀਅਮ। ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ 1 10 50 ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਤੇ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। 1 ਦਾ 5 ਗੁਣਾ 5, 10 ਦਾ 5 ਗੁਣਾ 50, ਤੇ 25 ਦਾ 50 ਦਾ 5 ਗੁਣਾ 250। ਉੱਪਰਲੀ ਕੀ ਆ? ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਤੇ ਥੱਲੜੀ ਕੀ ਆ? ਟਰਨਓਵਰ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਆ ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। MSMEs ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ? ਜਿਹੜੀ 2019 ਚ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਈ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਈ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਹੜੀ? ਟਰਨਓਵਰ। ਆ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ MSME ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ MSMEs ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੂਸਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, 2012-13 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੇਵਕੂਫੀ ਆ। ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ, MSME ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ, ਘਰੇਲੂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਫਲਾਣਾ ਢਮਕਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਬੰਦਾ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, 8 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੂਲ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਓਨਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਆ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਜਾਂ 10 ਬੰਦੇ ਆਉਣ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ 5 ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਜ਼ ਐਨ ਇਨਕੰਬੇਟਰ ਪੈਸੇ ਲਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਟਲ ਇਨਕੰਬੇਟਰ ਮਿਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਕੰਬੇਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾਵੇ। ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਅਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਕ ਪੈਸਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਰੋ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟਿੰਕਰਿੰਗ ਲੈਬਸ ਬਣਾਤੀਆਂ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਖੋਲਣ, ਛੋਟੇ MSMEs ਖੋਲਣ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਿੰਕਰਿੰਗ ਲੈਬਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਟਲ ਟਿੰਕਰਿੰਗ ਲੈਬ, ਇੱਕ ਇਨਕੰਬੇਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿ ਇਨਕੰਬੇਟਰਸ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਅਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਅਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਇਨਕੰਬੇਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਅਟਲ ਟਿੰਕਰਿੰਗ ਲੈਬ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਫੱਟ ਖੜਕ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ, ਛੋਟੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ, MSMEs ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਖੋਲਣ ਦੇ ਘਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ,
ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਤਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ MSMEs ਉਨੀਆਂ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਟਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਖਨੌਰੀ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ੍ਰੀ ਬਣਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕਟਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਫ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਓ। ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਓਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਹੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਹਿਸਾਬ ਲਾਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪਊਗੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ MSMEs ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਇੰਨੇ ਆਫਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਫਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ 1000 ਕਰੋੜ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚਾ 85 ਕਰੋੜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ 85 ਕਰੋੜ 'ਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ 'ਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਤਿਆਰ ਆ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੈ ਰਿਹਾ? 15 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਭਲਾ? 15 ਕਰੋੜ। ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਆ, ਨੈਸੈਸਰੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਵੀ ਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੈਪ ਥੁੜਦਾ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੈਪ 20% ਤੱਕ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਤੱਕ ਆ? 20% ਤੱਕ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਭਰੂਗੀ। ਉਸੇ ਗੈਪ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਜੀ? ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਐਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਇਹ ਟੋਟਲ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਰ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਜੇ ਸਾਡਾ 25 ਕਰੋੜ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? 75 ਕਰੋੜ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਕੰਮ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, MSMEs ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, MSME ਸੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਣ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ MSME ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਕਿ MSMEs ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਧਿਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਕੰਪੈਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਲਈ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੰਬਾਈਨਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਰਿਪਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਆ ਵੀ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲਾ ਲਈ, ਵਧੀਆ ਤਗੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਲਾ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੀ ਰੱਖ ਲਏ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਰਾਊਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 8000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ, 8000 ਦਾ 10% ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 800 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ 800 ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ 800 ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ, 1600 ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ 1600 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 18,000 ਰੁਪਈਆ, ਉੱਕਾ ਫੁੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ, 1 ਸਾਲ ਦਾ 18,000, ਤੇ ਜੇ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ 18 5 90, ਤਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 800 ਰੁਪਈਆ ਕੱਟੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਰਿਸਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਦ ਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੱਟ ਪੇਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਕਾਰਨ ਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਆ ਡਰਾਬੈਕ ਆ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਚੌਥੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਚੌਥੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਦੋਂ 17ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਈ ਸੀ? ਕਾਟਨ ਵਾਲੀ ਮਿੱਲ ਉਹ ਆਈ ਸੀ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਈ, ਤੀਜੀ 'ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ ਗਏ, ਚੌਥੀ 'ਚ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਰੋਬੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ ਕਿ ਬਈ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਬਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 4 ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹ ਆ ਜਿਸ 'ਚ ਸਟੀਮ ਇੰਜਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਗਾ, ਤੀਸਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆ ਗਈ ਆ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਚੌਥੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ MSMEs ਹਜੇ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ ਆ। ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ MSMEs ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 4th ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹਜੇ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ। ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਦੋਂ ਸੀ? 1750 'ਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ 2050 ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਸਾਡੀਆਂ MSMEs ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਯੂਰੋਪੀਅਨ MSMEs 'ਚੋਂ 300 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਇਹ ਗੈਪ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ MSMEs ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਗਾ ਹੈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ, ਮਤਲਬ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ MSME ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ DC ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਧੂਆਂ ਕਢਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਧਰੋਂ BDP, ਉਧਰੋਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਤੋਂ ਲਾਲ ਫੀਤਾ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈੱਡ ਟੈਪਿਜ਼ਮ, ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਖੱਜਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ MSMEs ਬਣਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, DIC ਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ। DIC ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ DC ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ DICs ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ
ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਾਲੇ ਡੀਸੀ ਆਈਐਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ? ਠੀਕ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਾਵਰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਲੋਕੇਜ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ MSMEs ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ MSMEs ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ MSME ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੁਝ ਬੋਡੀਜ਼, ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਆ ਖਾਦੀ ਐਂਡ ਵਿਲੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕੀ ਆਊਗਾ ਕਿ ਖਾਦੀ ਐਂਡ ਵਿਲੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟੈਕਸਟਾਈਲ। ਤਾਂ 90% ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ 1956 ਜਾਂ 57 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਣਿਆ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? KVIC ਐਕਟ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੋਈ ਭਲਾ? ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬੋਡੀ। ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਇਹਦਾ ਬੰਬਈ 'ਚ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਖਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ 1957 'ਚ। ਬੰਬੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਆ, MSME ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਸੀ ਖਾਦੀ ਤੇ ਵਿਲੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਓ, 17 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਦੀ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਖਾਦੀ ਭੰਡਾਰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਵੀ ਆ, ਆਫਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਵੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਮਾਨ? ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਖਾਦੀ ਐਂਡ ਵਿਲੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਆ। ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟਡ ਆ ਖਾਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 20-25 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ, SHG। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਫਿਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਦੀ ਐਂਡ ਵਿਲੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਗੁੱਛਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਆ ਕੋਇਰ ਬੋਰਡ। ਠੀਕ ਆ, ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕੋਚੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੇਰਲਾ 'ਚ। ਕਿਉਂ? ਨਾਰੀਅਲ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਇਰ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੋਇਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਕਟ 1953 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਕੋਕੋਨਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਕੋਨਟ ਫਾਈਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੋਇਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਦੀ ਵਾਲਾ ਖਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਆਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਚੀਜ਼? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਤੀਸਰਾ ਆ ਜਾਓ, ਆਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ MSMEs ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਾਪ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੁਣੋ, ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। MSMEs ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ MSMEs 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੌਬ ਕਾਰਡ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ID ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਗੱਲ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ। ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ? ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਬਣੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ 'ਚੋਂ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ 'ਚੋਂ? ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ 'ਚ। ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ MSME 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਸ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਇਨ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਇਨ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸੈਕਟਰ। ਇਹ ਵੀ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਭਲਾ? ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ 'ਚ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਐਮਐਸਐਮਈ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ? ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੇ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਪੜਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿੰਕ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਟਾਈਪ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਐਮਐਸਐਮਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਐਮਈ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵੀ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਨੋਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਆ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਪੂਨੇ, ਸੌਰੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਨੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ 'ਚ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਊਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਫॉर ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼। ਇਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਫॉर ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼। ਇਹ 1962 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਲਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ? ਹੈਦਰਾਬਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਲੈਗ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਇਸ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼। ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨਾਲ, ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ, ਤੇ ਅੰਕ ਗਣਿਤ ਨਾਲ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੌਸਪੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ 5-7 ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ MCQs ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਆ ਲਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਈਡੀ ਵਾਲਾ, ਹੈ ਨਾ? ਸੌਰੀ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ 2019 ਚ PPSC ਨੇ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਦਾ? ਪਹਿਲਾ, ਕੰਸੀਡਰ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਫॉर ਈਡੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਈਡੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਉਹ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ UPSC ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਆਫ ਈਡੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਬੰਬਈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਸਹੀ ਕਿ ਗਲਤ?
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਐਵੇਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਏਜੰਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਾ ਐਕਟ ਤੇ ਪਮਲਾ ਐਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਹੀ ਕਿ ਗਲਤ? ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਓਨਲੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੀ ਗਲਤ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਲਤ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਓਨਲੀ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਫੈਮਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਫਿਊਜੀਟਿਵ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੈਂਡਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਮਗਲਿੰਗ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਈਡੀ ਆ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਹੀ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ? ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਯਾਦ ਆ ਨਾ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਈਡੀ ਇਜ਼ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਭੱਜੇ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਚੌਥੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਜਰਨਲ ਜੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਗਲਤ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਹ ਗਲਤ ਗਿਆ, ਆਹ ਗਲਤ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਹੀ, ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਆ ਵੀ ਸਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੀਜੀ ਕਨਫਰਮ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੀਸਰੀ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਆਹ ਗਲਤ ਆ, ਤੇ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੇਅਰਸ। ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਓ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟ ਯਾਦ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕ ਖਰਚੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ ਰੂਲ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਆਡਿਟਰਸ। ਠੀਕ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਓ, ਇਟ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ, ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਫॉर ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ, ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੋਥ 1 ਐਂਡ 2। ਆਪਾਂ ਸੀਜੀਏ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੀਜੀਏ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੀਜੀਏ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸੀਜੀਏ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੂਲਸ 1961 ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਜੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਨੂਅਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਐਨੂਅਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਐਨੂਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਐਨੂਅਲ ਵੀ ਤੇ ਮੰਥਲੀ ਵੀ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣੋ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੂਲਸ 1961। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਪਤਾ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਆ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਆ? ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਾ ਸਦਾਚਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਣਾ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾਚਾਰ ਫੈਲਾਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੇਣੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਖੋ ਕੇ ਦੂਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੂਲਸ 1961। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਊਜੀਟਿਵ ਅਫੈਂਡਰ ਐਕਟ 2018 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕਰੂਗੀ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰੂਲਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸੇ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਵੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਣੀ ਆ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਆ? ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਣੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਲੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੱਸੋ, ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਊਗੀ ਇੱਕ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ। ਉਸ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੌਣ ਰੱਖੂਗਾ? CGA। ਯਾਦ ਆ ਕੀ ਕੌਣ ਰੱਖੂਗਾ? CGA। ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਟ ਇਜ਼ PMFS? PMFS ਇਜ਼ ਵੈਬ ਬੇਸਡ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੈਸਾ ਵੇਰੀਅਸ ਸਕੀਮਸ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਵੇਰੀਅਸ ਸਕੀਮਸ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਆਊਗੀ। ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਆ? ਆਹੀ ਤਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਏ। ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਆ? ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਡਿਵੈਲਪ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ CGA। ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਆ? ਸਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਗਲਤ ਸਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਗਲਤ ਕਰਤਾ, ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਬਚਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ। ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਬਟ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ PPSC 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ PPSC ਦੇ 2019 ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਲ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਪੜੋ। ਕਹਿੰਦਾ ED ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ? ਫੇਮਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਕਿ ਗਲਤ? ਲਓ ਜੀ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਉਹਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਕਿ ਗਲਤ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਇਵੇਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ? ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸੁਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਰਕੇ ਦਊਗਾ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਊਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਚੱਕ ਲਿਓ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਨਾ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਪਮਲਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਕਿ ਗਲਤ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ। ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਪੰਜਵੀਂ, ਕਿ ਫਿਊਜੀਟਿਵ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੈਂਡਰ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੈਂਡਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ED ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ED ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 1 2 ਤੇ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਨੈਕਸਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਐਂਡ ਕਸਟਮ। ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ 1963 ਚ ਜਾਂ 64 ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ CBDT ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ CBIT। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ CBIC ਰੱਖਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਆ? ਸਟੈਚੂਟਰੀ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ? ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਜਿਹੜਾ CBDT ਆ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ। ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਸੀ, GST ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ? ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ CBIC, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਵਾਲੀ ਬੋਡੀ। ਕਹਿੰਦੇ CBIC ਨੂੰ 1964 ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ CBDT ਤੇ CBIC ਸਪਲਿਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਹੀ ਕਿ ਗਲਤ ਆ? ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ? ਬਸ ਆ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ CBDT ਤੇ CBIC ਦੋਵੇਂ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬੋਡੀ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਕਟ ਆ। ਉਹਦਾ ਐਕਟ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? CBDT ਐਕਟ 1963 ਕਿ 64, ਇਹਦਾ CBIC ਐਕਟ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਐਕਟ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ
CBIT है जिहड़ा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरैक्ट टैक्स आ, ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंडर आउंदा है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवन्यू। क्योंकि जो आप डिपार्टमेंट ऑफ रेवन्यू पढ़िया सी, ये आप उहदे च पढ़े सी दोवें, इट मीनस ऑप्शन पहली भी गलत आ ते ऑप्शन दूसरी भी गलत आ, दोवें ऑप्शनस गई। 8वें ते आ जाओ, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, जिन्होंने कल वाली क्लास लाई आ, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट 1931 च फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिशियन सीगे, जिन्होंने फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया कहा जाता है। कौन है भला? PC मोहलनोबिस। आ चुको, ठीक है जी। नैक्सट अगे आ गया नैशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, जिन्होंने नई कल की क्लास लाई, याद आ 2005 च बनया सीगा ताकि मॉस्पी के उपर निगरानी रखी जाए। 2019 च मोदी सरकार ने कंट्रोल अपने हत्थ च ले लिया, रंगराजन कमेटी के कहने ते बनया सीगा, ठीक है। तो हुण पढ़ो की है, कहता नैशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन बनाया गया सीगा सैटअप बाय एक्ट ऑफ पार्लीमेंट। ये स्टैचूटरी बॉडी नहीं, तुसी नैशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन पढ़ के देखियो, वो एक नॉन स्टैचूटरी बॉडी है। बनाया जरूर रंगराजन कमेटी के कहने गया सी, पर तुसी उन्होंने पढ़ के देखियो, किते भी नहीं मैं लिखा कि वो स्टैचूटरी बॉडी है। तो जिहड़ी बॉडी स्टैचूटरी हुंदी है पार्लीमेंट के एक्ट नाल उही बनती है, पार्लीमेंट के एक्ट नाल बननू ही किहड़ी बॉडी कहंदे आ भला? स्टैचूटरी बॉडी। पहली ऑप्शन सारी सही हो जाती, सारी स्टोरी सही है, बट आ पार्लीमेंट के एक्ट ने गड़बड़ करती। दूजी गल कहंदे चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया जिहड़ा हुंदा है ਉਹੀ ਇਹਦਾ चेयरमैन ਹੁੰਦਾ है। ये तो बिल्कुल सही है, ये आपको पता है कि बिल्कुल क्लीयर गल, ये कोई दो राय नहीं, ठीक है। ये मैं दसी भी सी गल तो वो IAS लैवल का एक ऑफिसर भी होंगे, ठीक है। अगले ते आ जाओ, MP लैड 5 करोड़ रुपया, 2.5 करोड़ दियाँ 2 किश्तां DC के अकाउंट च आउंदियां, उत्थों खर्चिया जाता पैसा, मॉस्पी इसकी निगरानी करता है। आ जाओ, कहता MP लैड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम आ, सही है कि गलत है? दसो। सेंटर स्पॉन्सर्ड ते सेंटर सैक्टर स्कीम च की फर्क आ? सेंटर सैक्टर स्कीम वो जिस सारा पैसा सेंटर दिंदी है, ते सेंटर स्पॉन्सर्ड वो जिस स्टेट की हिस्सेदारी हुंदी है। जिहड़ा MP नूं 5 करोड़ रुपया मिलता है, वो सेंटर तो मिलता है कि पंजाब सरकार भी दिंदी है? सारा पैसा ही MP नूं सेंटर तो मिलता है। ਇਹਦਾ मतलब ये सेंटर सैक्टर स्कीम हुई कि सेंटर स्पॉन्सर्ड? पहली ऑप्शन गलत, बाकी सारा सही आ। 1993 च पहली बार बनया है। दूजी गल कहता जिहड़ा नोडल डिस्ट्रिक्ट कंसर्नड इज रिस्पोंसिबल, जेड़े जिले च काम हो रहा है उतों का जिला जिहड़ा है वो जिम्मेवार होगा, उतों का DC जिम्मेवार होगा, सही कि गलत? नोडल डिस्ट्रिक्ट जिथे ये काम हो रहा उही इहदे काम नूं कराउण वास्ते रिस्पोंसिबल आ, MP आप रिस्पोंसिबल नहीं गा, जिले का DC। बिल्कुल सही है गल कि नोडल जिथे काम हो रहा है। दूजी भी गल सही होगी, पहली गलत दूजी सही। तीसरी ते आ जाओ, राज्य सभा MP हुंदे आ जिहड़े, राज सभा वाले MP आ जिहड़े राज्य सभा दे आ, वो कहंदे इंडिया च किते भी अपना पैसा खर्च सकदे आ, सही कि गलत? लोक सभा वाले अपने हलके च, राज्य सभा वाले अपनी स्टेट च, ते नॉमीनेटेड मैंबर देश च किते भी। तीसरी ऑप्शन सही है कि गलत? गलत, क्योंकि राज्य सभा वाले अपनी स्टेट च, जिहड़ी स्टेट चो राज्य सभा के मैंबर बने आ, सिर्फ उत्थे उत्थे गलत। चौथी, नॉमीनेटेड मैंबर जिहड़े ने उन्होंने MP लैड मिलता ही नहीं, सही कि गलत? बिल्कुल गलत, ठीक है। क्योंकि नॉमीनेटेड देश च किते भी खर्च सकते हैं, राज्य सभा वाले अपनी स्टेट च ते लोक सभा वाले अपने हलके च। आधा गल आंसर मैनूं लगदा फिर कल्ला ही बनूगा शायद कि 2 ओनली, पता नहीं, चैक करियो, ठीक है। अगे आ गया 11वां सवाल, 20 पॉइंट प्रोग्राम। याद आ 20 पॉइंट प्रोग्राम इंदिरा गांधी ने शुरू किया सी, फिर वो 82 च 86 च ते 2006 च रीस्ट्रक्चरिंग हुई सी। 82-86 जो दी रीस्ट्रक्चरिंग हुई सी। ये 20 पॉइंट प्रोग्राम का मकसद पता की सी? देश चो गरीबी हटाना, देश नूं अमीर करना, ठीक है। इस 20 पॉइंट प्रोग्राम का मकसद सी साडे देश च हारमनी ते सैकुलरिज्म लैके आउणा, सही कि गलत? हारमनी का मतलब पता की है? लड़ाई झगड़े खत्म होने। सैकुलरिज्म का मतलब साडे देश च धर्म निरपक्षता, तुसीं किसी धर्म नाल वैर ना करो, इहो जिहा कोई मकसद लगदा इहदा? 20 पॉइंट प्रोग्राम का मेन मकसद की सीगा? टू एरेडिकेट पॉवर्टी, गरीबी खत्म करना मकसद सी, ना कि धर्म निरपक्षता लैके आउणी। इहो जिहा तो कोई सीन ही नहीं इहदे च, ते ना ही तुसीं पूरे दे पूरे MP इस एक्ट पढ़ के दिखा दोगे मैनूं। 20 पॉइंट प्रोग्राम नूं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनांस इंप्लीमेंट करदी है, सही कि गलत? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स। याद आ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ इंप्लीमेंटेशन। याद आ प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन वाला जिस मैं पढ़ाई सी। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ दूजा ऑप्शन भी गलत हो गया, तीसरा भी गलत, तो सही की है? ओनली 1 आही है। नैक्सट अगे आ जाओ, 12वां सवाल। हाँ जी, मॉस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स बारे मैनू गल्लां दसो। कहते मॉस्पी च 2 विंग ने,
एक का नाम NSO आ ते एक का नाम है प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन विंग। सही कि गलत? बिल्कुल सही। NSO च दो चीज़ां ने, एक CSO ते एक NSSO। सही कि गलत? बिल्कुल सही है। प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन विंग दियां दो ही डिवीजनां ने, एक 20 पॉइंट प्रोग्राम ते एक MP लैड प्रोग्राम। तीन आ। तीजी किहड़ी आ? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजैक्ट मोनीटरिंग। याद आ कि नहीं? मेरी गल समझ गए ना कि उस दो विंग नहीं गए, किन्ने विंग आ? तीन विंग आ। पहला सही, दूजा सही, तीजा गलत। ठीक है, नैक्सट अगे आ जाओ, अगे आ जाओ। MCA 21 याद आ? इट इज़ ई गवर्नेंस इनिशिएटिव ऑफ MOSPI कॉरपोरेट अफेयर्स। मकसद की है? इट कैप्चर्स एंटायर वैल्यू एडिशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडिंग एडवरटाइज। सारिया चीज़ों की कैलकुलेशन करके रखता। सही है कि गलत है? सही है। ये तो दसन की लोड़ ही नहीं। ठीक है, हर एक चीज़ दी एडिशन, वैल्यू एडिशन, जो किहड़ी चीज़ किन्ने दी आ, सब कुछ पिया इहदे च। पर एक किहड़े ओहदा मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव आ? कॉरपोरेट अफेयर्स का। तो इत्थों आंसर आप कढ़ लोगे। साडे देश चो किहड़ी मिनिस्ट्री आ जिहड़ी जिम्मेवार आ कंपनी एक्ट नूं इंप्लीमेंट करन वास्ते, कंपनी एक्ट 1997 वास्ते, लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट वास्ते, इंसॉल्वेंसी। किहड़ी मिनिस्ट्री पढ़ाई सी मैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। याद आ? कल मैं पढ़ाई सी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का जिम्मेवारी है सारे काम कित्थे आही है सी। चलिए आप अगे नैक्सट, नाफेड। जिन्होंने याद आ नाफेड पता क्यों सी? इंडिया दे विच दालां नूं प्रमोट करना, टॉप टमाटो अनियन ये बनी सी 1958 च। ठीक है, ये बनी सी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट दे अंडर। याद आ ना? हुण आ जाओ। इट इज़ ऑर्गेनाइजेशन फॉर मार्केटिंग कोऑपरेटिव फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सही है, ठीक है, इसे काम ਲਈ ਆ। दूजी गल, इट इज़ एस्टैबलिश्ड ऑन 2058 अंडर कंपनीज एक्ट 1956। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट दे अंडर बनी हुई है। दूजी गलत। इट प्ले इन लीड रोल इन परचेजिंग ऑयल सीड पल्सिस अंडर प्राइज सपोर्ट स्कीम। सही कि गलत? याद करो, ये सही है क्योंकि मैं दस्सिया सी ना कि दालां प्राइवेट प्लेयर नूं जे तुसी 70 रुपए किलो बेचती है तो वह रेट 90 रुपए किलो, 20 रुपए ये देणगे। याद आ ना प्राइज सपोर्ट स्कीम च कि ये पैसे देणगे कि बई इट प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन परचेजिंग ऑयल सीड्स। यही काम करते हैं। जिहड़ी अपेडा सी उहदा काम की आ? एक्सपोर्ट करना, कि इंडिया चों वध तो वध चीज़ां जिहड़ियां ने वो की कीतियां जाण, एक्सपोर्ट होण। वो काम उहदा सीगा। ते शुगर दे इंपोर्ट नूं रैगूलेट करना, ये भी काम उहदा सी। इंडिया दे विच दालां नूं प्रमोट करना किसी भी तरीके नाल, जिथे दालां उगदियां है जे उत्थे सरकार कोल मिनीमम सपोर्ट प्राइस नहीं दिता जाता, उत्थों दे लोकां नूं कहना कि प्राइवेट प्लेयर नूं वेच दो, PM आशा स्कीम दे अंडर असीं तुहानूं प्राइज सपोर्ट स्कीम के तहत तुहानूं असीं बैनीफिट दवा दांगे। आही है ना? पल पढ़ाई सी मैं गल। आ जाओ, अपेडा बारे दसो की है। अपेडा किहड़ी मिनिस्ट्री के अंडर आ? कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर। ठीक है, दूजी गल, अपेडा का चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है? सेंटर सरकार। तीसरी गल, अपेडा का काम की है? इंडिया च एक्सपोर्ट नूं प्रमोट करना। किहदे नाल संबंधित? एक्सपोर्ट नूं, एग्रीकल्चर नाल संबंधित। ठीक है, चौथी गल, अपेडा स्टैचूटरी बॉडी है कि नॉन स्टैचूटरी? स्टैचूटरी बॉडी है, क्योंकि अपेडा किहड़े एक्ट नाल बनी सी? अपेडा बणियां अपेडा एक्ट 1900 भुल गया मैनूं, अपेडा का अपनी एक्ट आ, अपेडा एक्ट 1955 या 85, 1985। ठीक है, अपेडा अपने आप च ही एक स्टैचूटरी बॉडी है। अपेडा वाज इस्टैबलिश्ड बाय गवर्नमेंट अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट। गलत कि सही? गलत, क्योंकि ये अंडर किहड़ी एजेंसी बनी है? नाफेड। ये तो गलत हो गया। मिनिस्टर ऑफ कमर्स जिहड़ा है वो इहदा चेयरमैन हुंदा है ना, कमर्स मिनिस्ट्री का मिनिस्टर जिहड़ा हुंदा है वो इहदा चेयरमैन नहीं हुंदा, इहदा चेयरमैन सेंटर सरकार अपॉइंट करदी है। मेरी गल समझ गए? जिहड़ा कमर्स मिनिस्ट्री का मिनिस्टर आ वो इहदा चेयरमैन थोड़ा हुंदा है। दस दो मैं किते भी लाइन दिखाई होवे कि जिहड़ा कमर्स मिनिस्ट्री का मिनिस्टर होऊगा, मेन मंत्री है जिहड़ा, वो इहदा चेयरमैन आ, किते भी नहीं लिखाया। नोट्स दे विच भी लिखिया होया कि चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय सेंटर सरकार। इहो जी कोई गल ही नहीं। दूसरा भी गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया। इट फंक्शनस अंडर कमर्स मिनिस्ट्री। सही कि गलत? सही हो गया। ये आपां नूं चैक कर लियो, सही पूछया गलत? हाँ सही पूछया आपां नूं, तो 3 ओनली। चलिए आपां अगे नैक्सट। कहंदा किहड़ा डिपार्टमेंट आ जिहड़ा स्टार्टअप्स नूं प्रमोट करदा है? DPIIT। याद आ? स्टार्टअप्स नूं, इंडस्ट्रीयल पॉलिसी नूं, होर एक भी दसदा IPRs नूं, होर की सी? बस इन्ना ही याद आ मैनूं। आही है ना? किहड़ा कित्थे गया? आ रहा। ये किहड़ी मिनिस्ट्री दे अंडर आउंदा भला? कमर्स मिनिस्ट्री दे। याद आ ना? तो आपां इन्ना ध्यान नाल देखो। एक गल आ, ये आ असली PPSC लैवल।
कि तुसी जे ये कह दोगे ना कि कोई भी सवाल वन लाइनर भी आ, हुण आ सवाल की आ अपने आप च एक वन लाइनर आ पर किड्डा वधिया तरीके नाल सवाल फ्रेम होया होया है। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ ਨਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ MSMEs ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ MSMEs ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 6% ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ 'ਚ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 25% ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਕਿ ਗਲਤ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। MSME ਨੇ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2025 ਤੱਕ GDP 'ਚ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 50% ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ GDP 'ਚ? ਇਹਨਾਂ 2025 ਤੱਕ ਟੋਟਲ GDP 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ 75%, 3/4। ਜੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 3/4 ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ 1/4। हाँ कि पूरे देश की GDP च चौथा हिस्सा MSMEs तो आवे, ना कि 50%। कितना है? 25%। जे मैं सही हाँ तो चैक कर लियो, बाकी तुसी जरूर क्रॉस चैक करियो कि इन्हां दा टारगेट की है MSMEs दा, कि साडी कुल GDP च कितना हिस्सा साडा आना चाहिए है। ठीक है, तो कितना है? 50 ही है। ओके ओके, बस फिर ठीक है। चैक कर लियो कि 2025 तक किन्ने % उन्होंने किया होया है। एक होर भी है, MSC contributes overall 1/3 to overall export from India। सही कि गलत? ये आप अज ही पढ़िया, हजे किन्ने % पढ़िया? 45%। आही पढ़िया ना कि MSMEs साडे पूरे व्यापार जो इत्थों बाहर एक्सपोर्ट होंदा है उस किन्ने % कंट्रीब्यूट करते हैं? 45%। तो हुण तुसीं देख लो, पहला की हो गया सही, दूसरा भी सही, तो तीसरा की हो गया गलत। हैगी ऑप्शन 1 and 2 ओनली। ठीक है जी, नेक्स्ट अगे आ जाओ। 19वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने को आ गया कि जी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन किहड़ी मिनिस्ट्री दे, दसो कि ये सामने नाल सही मैच आ कि गलत? आ किहड़ी मिनिस्ट्री दे अंडर आ? MSMEs दे अंडर। ਇਹਦਾ मतलब पहला की हो गया गलत। दूजा नैशनल स्कूल ऑफ लीडरशिप के अंडर आ? MSME दे, ये भी गलत हो गया। तीसरा कोयर बोर्ड के अंडर आ? MSME दे, ये भी गलत हो गया, नहीं सही हो गया। ठीक है, इट मीन सही मैच केड़ा है? ओनली 3। ठीक है, आ है बिल्कुल UPSC PPSC पैटर्न। ठीक है ना, तो तुहानूं पता होवे कि घट्टो घट्ट असीं किवें सवाल करने आ, किवें उन्हां नूं ऑप्शनस नूं एलिमीनेट करना है। तो लास्ट च आ गया अपने को एक 5 सवाल रह गए बस, फिर अज लई इन्ने ही करांगे। कहंदे माइक्रो इंटरप्राइज वो इंटरप्राइज आ जिथे इन्वेस्टमेंट जिहड़ी आ वो 1 करोड़ तो वध ना होवे। सही कि गलत? सही है। जे इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ आ तो वह 5 गुणा टर्नओवर कितनी होगी भला? 5 करोड़। दूजी ऑप्शन ए, अच्छा दूजी मीडियम च पाती। मीडियम इंटरप्राइज वो आ जिथे टर्नओवर 20 करोड़ तो वध ना होवे। आ जाओ, 1 50 नहीं, 1 10 ते 50 ते ये आ माइक्रो और स्माल तो मीडियम, यही आ माइक्रो स्माल ते मीडियम। तो इत्थे कितना है? 5 50 ते 250, आही आ। तो मीडियम की टर्नओवर कितनी है? सॉरी मीडियम की टर्नओवर कितनी है? स्माल नहीं, माइक्रो स्माल ते मीडियम। तो मीडियम की टर्नओवर कितनी है? 250, पर इत्थे लिखिया मीडियम वो जिहदी 20 करोड़ टर्नओवर है। दूजी ऑप्शन अपने आप की होगी भला? गलत होगी। समझ आ गई चीज़? माइक्रो की इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तो वध नहीं होनी चाहिए, तो टर्नओवर 5 करोड़ तो वध नहीं होनी चाहिए। माइक्रो स्माल की इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तो वध नहीं होनी चाहिए, तो टर्नओवर 50 करोड़ तो वध नहीं होनी चाहिए। मीडियम की इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तो वध नहीं होनी चाहिए, तो टर्नओवर 250 करोड़ तो वध नहीं होनी चाहिए। मेरी गल समझ गए ना? तो पहली ऑप्शन सही, तो दूजी की होगी अपनी गलत होगी। नैक्सट नैशनल इन्वेस्टमेंट फंड, याद करो 2005 च बनया सी कि कंपनियां नूं वेच के पैसा रखांगे इहदे च, ते इहदा पैसा जिहड़ा है वो आपां किसी होर पासे इन्वेस्ट नहीं करना, सिर्फ बाकी होर कुछ खरीदांगे। नैशनल इन्वेस्टमेंट फंड 2005 च बनया सीगा। सही है कि गलत आ? सही है, 2005 च ही बनया सीगा। ये इंडिया का इहो जिहा फंड आ जिन्हों इस करके किया गया सी कि इंडिया च इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की जाए। इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन कमर्शली वायबल प्रोजैक्ट्स, कि जिथे कमर्शली वायबल प्रोजैक्ट ने उन्होंने वास्ते ये गल मैं तुहानूं दसदा, ये गलत आ। ठीक है, पता क्यों? क्योंकि आ डेफिनेशन NIF की नहीं गी, ए डेफिनेशन आ NIIF की।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ। ਤੇ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, NIIF, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਹਜੇ ਸਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੈਲਥ ਫੰਡ ਨਹੀਂਗਾ। ਵੈਲਥ ਫੰਡ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੈਲਥ ਫੰਡ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਵਰਨ ਵੈਲਥ ਫੰਡ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ NIF ਆਪਣਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂਗਾ। NIF ਤਾਂ ਉਹ ਫੰਡ ਆ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 75% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਦੀ ਹੈ। NIIF ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ? 10%। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ 10% ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10% ਪੈਸਾ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ 10% ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ 50,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 50,000 ਦਾ 10% ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 5,000। ਤੁਹਾਡਾ 5,000 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਇਆ? 5। ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 10,000 ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 1,20,000 ਹੋਇਆ। 1,20,000 ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡਾ 60,000 ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ? 1,20,000। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ 60,000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਲ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਤੇ ਹੋਰ ਤਗੜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਤਾ ਟੋਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਕੱਟਿਆ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, 5,000 ਜੋ ਵੀ ਕੱਟਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ 5,000 ਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40,000 ਬਣਾ ਲਿਆ। 5,000 ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ 5,000 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30,000 ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ 'ਚੋਂ ਜੇ 5,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ 25,000 ਬਚਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? NIIF 'ਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ। ਉਹ ਆ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੰਡ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਸਰਕਾਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ NIF ਕੀ ਆ? NIF ਉਹ ਫੰਡ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵੇਚਤੀ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? NIF ਉਹ ਆ। NIIF ਉਹ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10% ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ NIIF ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ 22ਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਲਿਸੀ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਲਿਸੀ? ਕਮਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਲਝ ਨਾ ਜਾਇਓ ਕਦੀ ਵੀ। ਕਮਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਲਿਸੀ, ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੈਂਟਰਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ? ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ? ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਿਸ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ। ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ CEIB ਤੇ ਇੱਕ DRI। ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸਹੀ ਕਿ ਗਲਤ? ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ 'ਚ ਜੇ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ CEIB ਵਾਲੇ ਦੱਸਣਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ DRI ਵਾਲੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟੈਕਸ ਦੀ, ਫਿਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ DRI ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ 'ਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਕੌਣ ਜਾਂਦੀ ਆ? ED। ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, DRI ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਆ? ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ। ਬਸ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਮਗਲਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, CBIC ਨੂੰ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ? ED ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਆ ਸਟੋਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਪਹਿਲਾ ਗਲਤ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਸਹੀ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਸਟ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ, ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਆ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰਤਾ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਮੰਡੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹਦੇ MCQs ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਡਾਊਟ ਹੋਊਗੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ 5 ਈਅਰ ਪਲੈਨਿੰਗ। 5 ਈਅਰ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਸਿੰਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ।